السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جناب حضرات، آئیے پھر انہی مولوی صاحب سے آپ کو ملواتے ہیں، پھر انہی مولوی صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں جماعت دیوبند کا حمار ہوں میں۔ تو چلیے پھر سے میں آپ کو اسی جماعت دیوبند کے بہت بڑے حمار سے ملواتا ہوں، ان کی گفتگو سناتا ہوں۔ وہ خود ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ان کو کہنا کیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں۔ یوں تو ان کی عمر ان قریب پوری ہو ہی چکی ہے، باقی اللہ بہتر جانا ہے کہ کون کب اس دنیا سے جا رہا ہے، کس کا کب جو ہے ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ مگر میں بڑھاپے کی نیت سے کہہ دوں کہ قبر میں پیر لٹک چکے ہیں اور عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خیر، وہابی دیوبندی بنتا ہی وہ ہے جس کو عقل نہ ہو، جس کی عقل ماری جائے، جس کی عقل چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ پہلے عقل جاتی ہے، بعد میں انسان بہکی باتیں کرتا ہے۔ آئیے سنیے ان جماعت دیوبند کے بہت بڑے حمار صاحب کو۔ حمار کہتے ہیں گدھے کو، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حمار کہتے کس کو ہے۔ خیر، جماعت دیوبند کے اس بہت بڑے حمار کو آپ سنیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہیلو 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 جی بولیے بولیے، آواز ادھر سے آ رہی ہے پر آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولیے۔ ہاں بولیے۔ جی ہاں السلام علیکم۔ شاید جی ہم لوگ تو سن رہے تھے یہاں پر بیٹھ کر کے اور کٹ گیا، تو ہم سوچے کیا ہے کٹ گیا، تو لگا کے دیکھتے ہیں تو ادھر تو بیلنس نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں لگائے دوبارہ۔ اچھا، لگ نہیں رہا تھا ادھر سے، میں لگا رہا تھا، پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی تھی میرے پاس۔ ہو سکتا ہے ٹاور کٹ گیا ہو، پتہ نہیں کہاں کیا ہوا، اللہ بہتر جانے۔ بیٹھیے۔ تو کہاں گئے مولوی صاحب؟ ہاں نہیں، کام پہ سننے کے لیے ہم آئے ہیں وہاں سے۔ اچھا، کچھ جو مولوی صاحب معلومات ہوگی کہ اگر کیا ہے۔ کس کا ہے یہ نمبر؟ کس کا ہے؟ میرا ہی نمبر ہے۔ آپ کا ہے؟ جی آپ وہی سنی حنفی بریلوی بول رہے ہیں نا؟ آپ سنی حنفی بریلوی بول رہے ہیں یا وہ دیوبندی مولانا جو جن سے بات ہو رہی تھی؟ ہاں دیوبندی مولانا، سنت والجماعت کیا۔ اچھا، دیوبندی مولانا بول رہے ہیں؟ حنفی مسلک کیا۔ ہاں سمجھ گیا، دیوبندی حنفی۔ جی ہاں، میرے سامنے سیدھا بولو، کلر بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہم کلر بدلنے والے میں سے نہیں ہے حضرت، سمجھ گئے نا۔ دیکھو میں بولتا ہوں پہچان کے ساتھ، میں سنی حنفی بریلوی۔ اس کو معاف کیجیے گا، بہت باتیں ایسی ہیں جو ہم بولتے ہیں لیکن غلطی کا ہم مانتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلطی ہو بھی سکتی ہے، لیکن اللہ معاف کرے اس کو، ہے نا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، میں اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا، اس کو ایسا محسوس نہیں ہونے دیتا کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی کفر کیا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ پوچھنا چاہتے ہیں جی، تو گلستا یا بوستا کے اندر ہے ہاں کہ بدعتیوں کو جو ہے ہدایت نصیب نہیں ہوتا ہے، جو لکھا ہوا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، گستاخ رسول کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں، بدعتی اس میں لکھا ہے، بدعتی کے بارے میں۔ تو بدعت، اچھا بدعت کی تعریف کیجئے کہ بدعت، چلیے آپ بدعت پہ بات کریں۔
जो भी बात कीजिए ना, हम तो बात सुनने के लिए और सीखने के लिए हम बैठे हुए हैं। अच्छा, सीखने के लिए बैठे हैं, तो सीखने के लिए बैठे हैं तो मैं कुछ उस टाइम पे कहना चाह रहा था, मैं भूल गया यार अब तो। हाँ मैं उस टाइम से कॉल कर रहा था आपको। जी, हाँ, तो कॉल ही नहीं लग रहा था। ऐसा कीजिए ना, हाँ बोलिए। शाम को आपके पास टाइम रहता है? मैं रात को बात नहीं करता। ऐसा बात? ना ना ना, किसी से बात नहीं करता हूँ मगरिब के बाद से। ठीक ठीक, अच्छा अब हाँ, ये किसी भी देवबंदी से उस टाइम मेरा बात करने को मन ही नहीं होता। नहीं अगर नहीं, कोई यहाँ जबरदस्ती। गाड़ी हर वक्त आ जा रही है तो आवाज में सही से आती नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ मार्केट में है क्या? ये मेन रोड में है, कुड़ी चौक में। क्या है आपका वहाँ मेन रोड में? टेम्पू है। अच्छा, टेम्पो चलाते हैं आप? जी, टेम्पू चलाते हैं। अच्छा, ड्राइवर है? ड्राइवर भी है। अच्छा अच्छा, चलिए, मैं भी पैसे से ड्राइवर भी हूँ अभी। जी, हाँ, मैं भी ड्राइवर हूँ और एक तालिब इल्म हूँ, अदना सा छोटा सा। हम भी तालिब इल्म ही समझिए, मुझको भी फारिग होने से क्या अरे होता है, लेकिन यार, उम्र भर तो तालिब इल्म ही के अंदर है। तलबुल इल्म लादे अलल महद फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, मैं कुछ बात कह रहा था उस वक्त। हाँ हाँ हाँ, बात ये चल रही थी कि जी आपने ये बोला था, अब याद आ गया मुझे। उस पिछली वाली रिकॉर्डिंग में, आपकी पहली वाली रिकॉर्डिंग में ये बात जो है आपने कही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये इल्म गैब हासिल हुआ वो नबूवत मिलने के बाद हुआ। तो हुजूर जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली वो कब मिली और कितनी उम्र में मिली, जरा बताएं। तो 40 बरस के बाद है ना मिली है हजरत नबूवत। तो वैसा तो आपको जिस वक्त में आप हुजूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी में थे, उससे पहले उनको नबूवत मिल चुकी थी। तो अंदरूनी वाली बात है, लेकिन दुनिया वालों को मालूम करने के लिए अल्लाह ने 40 बरस के बाद ही अल्लाह ने अता फरमाया। देखिए देखिए, जी आप आलिम हैं, मौलवी हैं और अपने आप को आप बहुत बड़ा हिमार भी बता रहे हैं, तो वाकई जी मैंने तो तस्लीम कर लिया कि हाँ, वाकई जमात देवबंद के बहुत बड़े हिमार हो भी सकते हैं आप। ठीक है, जी। और आपने खुद ही कबूल कर लिया है ना? हाँ है ना? जी। हाँ, चलिए, मैं भी तस्लीम करता हूँ जब आप खुद ही कह रहे हैं तो, है ना? हाँ हाँ मगर आपकी जो ये गलती है ना कि जी। माज़अल्लाह हुजूर को 40 साल बाद नबूवत मिली, हाँ ये सरासर गलत है, झूठ है। अच्छा। हाँ और कुरान नाजिल हुआ कब, उसको बताइए थोड़ा हजरत। जी। कुरान नाजिल कब हुआ शुरू? मैं जो कह रहा हूँ पहले उस पर गौर कीजिए, मैंने क्या बोला। हाँ, तो उसी को आपने तो कह कहा रहा है कि जब नाजिल हुआ अल्लाह ने फरमाया कि हम आपको इल्म दिया, तो ये कब हुआ? 40 साल के बाद ही ना अल्लाह ने नाजिल फरमाया। जी जी जी, 40 साल की उम्र में आके आप पर वो जो है वही नाजिल हुई। ठीक है, मैं हाँ, इससे कब इनकार कर रहा हूँ? मेरा अच्छा वही बात इख्तिलाफ मैं कह इस रहा हूँ। बात पर है आपसे कि आपने कहा कि हुजूर को नबूवत 40 साल बाद मिली। जी क्या वाकई ये सही कह रहे हैं आप? हाँ, तो आवाम के लिए, सारी दुनिया को जानकारी के लिए तो अल्लाह ने 40 साल के बाद ही अता फरमाया, उससे पहले तो माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान भी नहीं पढ़ा क्या आपने? आप तो हाफिज बता रहे हो अपने आप को। हाँ आप तो हाफिज बता रहे हो अपने आप को। हाँ भाई, तो बोलिए ना। वो तो आपको तो बताया कि आपको तो नबूवत मिल गई थी जब आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुई थी उसी वक्त, लेकिन दुनिया वालों को तो इल्म बाद में अल्लाह ने 40 वही वर्ष बात। बाद अल्लाह ने दिया। आप यार यार क्यों ऐसी बातें कर रहे हो जो जाहिल भी नहीं करेगा? हाँ बोलिए, अच्छा आप ही बताइए। हुजूर उस वक्त भी नबी हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान है, खुद हुजूर जी फरमाते हैं। हाँ हाँ सही है। समझे जनाब? हाँ अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। जी। समझे? अल्लाह तबारक तो व तआला पहले ने मैंने आपको सबसे पैदा पहले फरमा। हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। जी ठीक है, और हुजूर जी को अपने कुर्बे खास में रखा। जी तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और उनमें रूह फूकी गई, रूह डाली गई, जी तो उस वक्त मेरे नबी बशरी हालत में थे या नूरी हालत में? नूरी हालत में। नूरी हालत में। तो हुजूर जी, कब कब बता रहे हैं कि मैं कब नबी था? आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले ही सबसे पहला दुनिया का इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आप कह रहे हो कि दुनिया में तशरीफ लाने के 40 साल बाद जो है हुजूर को नबूवत मिली। क्या ये दावा आपका ठीक है? जी जी। हाँ माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अरे ऐलान नबूवत किया था उस वक्त यार।
تو وہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کو جانکاری کے لیے اللہ نے 40 سال کو. آپ میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہو یار؟ دیکھو میں ایک بات بتا دوں حضرت، جی جب تک وہ کوئی دیوبندی بن نہیں سکتا جب تک وہ پوری طرح سے پاگل نہ ہو جائے، اس کا دماغ خراب نہ ہو جائے. ہاں دیوبندی وہابی وہی بنتا ہے جس کی عقلیں چھن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جی ہاں تو آپ اپنی عقل کو واپس لائیں اور میرے نبی سے محبت کریں. میرے نبی نے 40 سال بعد اعلان نبوت کیا، جی نبوت کا اعلان کیا. ہاں ٹھیک ہے، 40 جی سال بعد یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. سارے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ انی محمد الرسول اللہ. بے شک. اس سے پہلے کچھ سوال جواب کیے لوگوں سے، ہاں معلوم ہے نا؟ جی ہاں تو شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں جی کہ آج کے بعد کبھی یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا. اچھا چلیے میں آیت پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو. جی انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ پیدائشی طور پر اللہ کے نبی ہوتے ہیں. جی قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. آج کے بعد اپنے زبان پہ یہ لفظ نہیں لانا، میں سمجھا رہا ہوں آپ. صحیح بات ہے. ہر نبی کو اللہ نے ان کو معصوم بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم حضرت کو بیان سنیے. کیا بولے؟ ہاں ٹھیک. کوئی بات کر رہے ہیں کیا؟ نہیں یہ صاحب جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ ہم کو ضرورت ہے جائیں گے کیا کر کے. ہم بولے بیٹھیے سنیے مولانا کے پکڑ سے. ارے بھیا میں مولانا نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں. بھائی تو ہم تو 11 بجے رات تک آپ کو گفتگو سنتے ہیں تو یہ مولانا بولے کہ ہم بھی تھوڑا سننا چاہتے ہیں. جی 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 ماشاء اللہ. چلیے بہت اچھی بات کیا ہے. موجود ہے کیا؟ ہم بولے کچھ موجود صاحب بات کیجیے. جی جی چلیے دیجیے یہ آیت میں پڑھ کے بتاتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھیے نا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اور اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا. کس کے پاس؟ رسولوں کے پاس. اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے کہاں؟ اعلیٰ علین میں جہاں پہ روحیں موجود ہیں. جی جو تمہارے کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا جی تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. جی کس سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ مدد کرنا؟ تمام نبیوں سے. تمام نبیوں سے. کس کی مدد؟ اپنے نبی پیارے نبی کی. اپنے پیارے نبی کی. آج آپ کے دیوبندی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. کیا معاذ اللہ شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا شرک کی دعوت دے گا؟ نہیں. پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 ہے. یہ جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی مدد کرنا. جی یہ آپ کے دیوبند کے لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمجھے؟ جی یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں. سمجھے؟ جی تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حقیقی مددگار ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مددگار ہے، اس کے فرشتے بھی مددگار ہیں، اس کے رسول بھی مددگار ہیں، اس کے ولی بھی مددگار ہیں، اور نیک مومن بھی مددگار ہیں مسلمان. جی اور جس پر اللہ کی لعنت ہے اس کا کوئی مددگار نہیں.
جی تو وہاں بھی دیوبندی کا کوئی بھی مددگار نہیں. تو صحیح کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں. اللہ جس کا مددگار ہے اس کے سب مددگار ہے, جس کا اللہ مددگار نہیں اس کا کوئی مددگار نہیں. سمجھے جناب؟ ہاں, اعلان نبوت جو ہے یہ 40 سال بعد کیا. جی 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں. جی نبوت نہیں ملی. سمجھے جناب؟ ہاں آج کے بعد اس جملے کو کبھی بھی اپنے دماغ میں نہیں لانا. سمجھے بھائی جان؟ ہاں بولیے. آ رہے ہیں مولانا. یہ بول رہے ہیں نا کہ ہم لوگ عالم مولانا میں جب بات ہوتا ہے کہ کہیں کہیں گالی گلوچ دے دیتے ہیں. ہم بولے ویسا تو نہیں بولتے ہیں. دیکھیے حضرت, بات کیا ہے کہ میں بھی ایک عام آدمی ہوں, ٹھیک ہے. جب کوئی سامنے سے بدتمیزی کرتا ہے, میرے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے, تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جب وہ ہمارے نبی کی شان میں توہین کر سکتا ہے تو میں گالی نہیں بک سکتا. ہاں وہی بات تو ہم بولے کہ جب نبی کے توہین آپ کیجیے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں تب نے آپ آپ. کو گالی بکی, آپ نے مجھے گالی بکی, یہ کیا ہے؟ گناہ ہے نا. ہاں اور گناہ کی معافی ہے نا. ہاں کفر کی معافی ہے کوئی؟ وہی بات ہی بول رہے ہیں کہ میں نے گالی بکی تو اپنے رب کی مخالفت والے کو بکی, جو میرے رب کی مخالفت کرتا ہے, میرے رسول کی مخالفت کرتا ہے, میں نے اس کو گالی بکی. یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں گاؤں میں سنائیں گے. یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں گاؤں میں سنائیں گے تو تھوڑا سی اس کو اچھے سے سمجھائیے. سمجھے جناب؟ ہاں تھوڑا سا اچھے سے سمجھائیے. بہت مطلب دیکھیے, میں زیادہ اچھے سے نہیں سمجھا سکتا ہوں کیونکہ میرا خود اچھا علم نہیں. بس جیسا بھی علم ہے ٹوٹا پھوٹا, بس اسی طرح سے سمجھا رہا ہوں. جب گالی کی انہوں نے بات کہی تو میں نے تو آپ سے بڑے اچھے انداز میں بات کی ہے, اس والی آڈیو میں بھی اور اس والی آڈیو میں. مگر سارے لوگ ایک سے نہیں ہوتے نا, اور میں بھی عام آدمی ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس اچھی بات پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب؟ ہاں لیجیے, بات کیجیے مولانا سے. اچھا. السلام علیکم. ارے یار, آپ دیوبندی مولانا بول رہے ہیں نا؟ جی ہاں, پہلے توبہ کرو آپ, پھر اس کے بعد سلام کا جواب دوں گا, اور وہ بھی انتظار کرنے کے بعد. پہلے آپ دیوبندے سے توبہ کر لیجئے. آپ پڑھے لکھے تو بہت کچھ ہے, کافی پڑھے لکھے ہیں, مگر میرے نبی کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے. میرے نبی کی طرف سے آپ کے دل میں کجی ہے. میرے نبی کے تعلق سے آپ ایسی بات پیش کر دیتے ہیں جو میرے مطلب کیا بولوں یار, میرے ذہن کو خراب کر دیتی ہیں آپ کی باتیں. ایسا مت کیجیے حضرات, سمجھے نا. دیکھیے انسان سے غلطی ہوتی ہے, ہم بھی انسان. ایک غلطی ایسی ہے, ایک غلطی ایسی ہے جس کی معافی ہے, اور ایک غلطی ایسی ہے جس کی معافی کوئی نہیں. سنیے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ السلام قبل الکلام. اس کا مطلب بھی تو بتائیے. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جب آپس میں کلام کریں تو پہلے دعا سلام کر لیں. آپ نے فرمایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام پہلے کرنا ہے, بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے. آپ نے غیروں کو بھی سلام کیا, اپنوں کو بھی سلام کیا. غیر کے بارے میں کہا حیاکم اللہ, اور اپنے کے بارے میں کہا وعلیکم السلام کا جواب دیا آپ نے, ہے نا. اور ابھی بھی اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر غیر آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کو جو ہے حیاکم اللہ کہیے, کم سے کم اللہ ہدایت دے تم کو. حداک اللہ من اتبع الہدی. جی صحیح ہے. آپ کو کئی ساری میں نے دعائیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت سے نواز دے, اگر آپ نے میرے نبی کی شان میں توہین نہیں کی ہو تب. بے شک نہیں کیے ہیں اور نہیں کریں گے. اللہ کی قدرت بہت بلند و بالا ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. ہاں, اگر آپ نے میرے نبی کی شان میں توہین نہیں کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں کریں گے, اور نہیں کیے ہیں اور نہیں کریں گے کبھی بھی انشاءاللہ. اللہ کے زبان سے ہو جائے تو کبھی اللہ معاف کریں گے اس کو, مل گیا نا. حسن بھائی یہ بول رہے ہیں کہ بتائیے کہ جیسے گاؤں میں جو لڑائی ہوتا ہے, کوئی جاتی لڑائی ہے کہ زمین کی لڑائی ہے, کیا چیز کی لڑائی, ان کے بارے میں بتا دیجیے. ذاتی جھگڑا نہیں ہے, یہ ایمان و عقیدت کا جھگڑا ہے. جھگڑا یہ ہے کہ وہاں بھی دیوبندی کہتے ہیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے. سمجھے؟ معاذ اللہ, آپ کی کتابوں میں لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی بات کا اختیار نہیں, کسی بات کا وہ مختار نہیں, اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے.
بتائیے. کہتے ہیں کہ دنیا کا جو کاروبار ہے وہ سارا کا سارا جو ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, معاذ اللہ. سمجھے جناب؟ تو یہ میرے نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہے توہین, بہت باتیں ایسی ہے جو توہین نکلا. میں کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں, آئیے جی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اب پھر آپ کو اب یہ بتائیے جناب, جی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کوئی اور دوسرا رحمت للعالمین ہو سکتا ہے؟ نہیں, قیامت تک نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ رحمت للعالمین صرف ہمارے نبی کے لیے ہے نا؟ جی, ہمارے نبی ہی سارے عالم کے لیے رحمت بن کا ہے نا؟ بے شک. کوئی اور نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کا آیا؟ نہیں. تو پھر کسی نبی کو رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں؟ نہ آیا نہ آئے گا. نہ آیا نہ آئے گا کوئی. بے شک. اللہ اکبر. مگر جو پھر یہ کہے معاذ اللہ کہ لفظ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے. کیسے خصوصی ہے ان کے لیے اور کسی کا نہیں ہے. سن لیجیے پہلے میری بات, کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا. یار بولتے کتنا ہو یار, جس طرح میں آپ کی بات کو سنتا ہوں چپ ہو گئے, اس طرح میری بھی بات کو سنو. میں کچھ پوچھ رہا ہوں پھر اس کا جواب دوں گا. پہلے جو میں نے پوچھ رہا اس کا جواب دو. میں نے کہا کہ جو شخص یہ کہے, دیکھو بات کرنے کا اس میں مزہ آتا ہے کہ کوئی شخص پہلے اپنی بات کہہ دے اور پھر جو ہے کسی کی بات کو سنا جائے. جی, بیچ میں بولنے لگتے ہو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں, آپ ایسا تو نہیں بولیں گے. ہاں, بیچ میں مت بولیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ نہ آئے. بیچ میں بھی بولوں گا, تم بھی بولو گے تو کچرا ہو جائے گا بات کا. ہاں, کون کیا سمجھے گا؟ جی, کوئی بات سمجھ میں آئے گی کسی کے؟ نہیں. تو پھر ہلو جی, بھائی یہ بول رہے ہیں کہ جیسے ہم دیوبندی وہابی پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کس کا کارن بھی تھوڑا بتا دیجیے. وہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے میں کچھ اور چیز بتا رہا ہوں. وہابی دیوبندی کی نماز ہے ہی نہیں, ان پہ توبہ فرض ہے, نماز فرض نہیں ہے. سمجھے؟ ڈائریکٹلی میں کہہ دیتا ہوں شارٹ کٹ میں, اور جس کا دل چاہے وہ اس بات پر مجھ سے بحث و مباحثہ کر لے, بات کر لے. خیر, میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور بھی رحمت اللہ العالمین ہو سکتا ہے تو وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. صحیح بولیے جناب. وہ ان کو دیوبندی صاحب کو دے دیجیے فون. ہاں, ہم ہی ہیں. اچھا, آپ ہی بول رہے ہیں؟ جی. ہاں, تو جب کافر ہے تو پھر وہ مسلمان رہا کیا؟ نہیں. جواب دیں, نہیں رہا. تو پھر جب کافر ہے, مسلمان نہیں رہا, تو کیا اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. آج کے بعد آپ بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہنا, لعنت اللہ علیہ کہنا. میں اس کا نام بتاتا ہوں. جی, اس کا نام ہے مولوی رشید احمد گنگوہی. کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ. جی, سمجھ گئے جناب؟ ہاں. ان سے کسی نے پوچھا کہ لفظ رحمت للعالمین ہے نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یا پھر کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ لفظ رحمت للعالمین حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں, بلکہ حضور کے علاوہ کوئی اور بھی رحمت للعالمین ہو سکتا ہے. اچھا. ہاں, یعنی اس نے عالموں کو لے لیا, ولیوں کو لے لیا, سمجھے, اس میں مولویوں کو لے لیا. جی. ہاں, تو جب نبی نہ ہو سکے تو آج کا کوئی عالم ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پھر ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب کافر ہوا تو پھر اس کو لعنت اللہ علیہ کہنا چاہیے یا رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے؟ وہ تو اپنا بول سکتے ہیں, ہم تو کسی کو بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کون کیا ہے اس کو ہم کیا بتا سکتے. کوئی بات, میں دل سے آپ کے ساتھ محنت کر رہا ہوں, آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. آپ کو نبی سے محبت ہے یا پھر نبی کے دشمن سے محبت ہے؟ آپ کو ذرا یہ بتائیں کھل کے. نبی سے محبت ہے. تو پھر جب بھی نبی سے محبت ہے تو دو محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی نا. وہی تو ہم کہہ رہے کہ جو نبی کے خلاف کرے گا تو وہ تو مغضوب علیہ ہوگا. آپ نے تو پہلے کہہ دیا کافر ہے, تو جب کافر ہے تو کافر کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے. جب نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کہیے نا کھل کے لعنت اللہ علیہ. ہاں, رشید احمد گنگوہی لعنت اللہ علیہ. نہیں, کیسے ان کے نام سے ہم کہیں گے؟ ارے بولیے نا. جب آپ کے نبی کا دشمن ہے وہ, جب آپ کے نبی کے خلاف بول رہا ہے تو آپ کا ایک منٹ,
حضور کی حدیث ہے کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار تک کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ ساری چیزوں سے زیادہ یہاں تک کہ اپنے بیوی بچے اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک مجھ سے وہ محبت نہ کرے تو بالکل صحیح بات ہے. تو پھر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہیں یا پھر ہاں تو پھر کہیے رشید احمد گنگوہی لعنت اللہ علیہ. نہیں کیسے ہم کہیں ان کے بارے میں ہم نہیں سنے ہیں نہ دیکھے ہیں تو کیسے ہم بولیں گے؟ جب پڑھیں گے ان کے کتاب دیکھیں گے تب نہ ہم بول سکتے ہیں. جہاں پر کیا لکھا ہے اس کو سمجھیں گے. اچھا چلیے دوسرا حوالہ سنیے اور اس میرے حوالے کو کوئی غلط ثابت کر دے تو 50,000 روپے کا نقد انعام. وہ ٹھیک ہے لیکن کہنے کا مطلب ہے نا ہم کسی کے بارے میں ہم نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں جب تک. حوالہ سنیں. یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی مانتے ہو ہاں تو آپ تو عالم ہو جی آپ کا بھی عقیدہ ہے یا صرف عوام کا عقیدہ ہے حضور کو آخری نبی ماننا؟ ہمارا اور ہمارے جتنے لوگ ہیں نا ہاں وہ سب کا یہی عقیدہ ہے آخری نبی کا. آخری نبی کا. ہاں تو جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے. اچھا وہ شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ کافر ہے. کافر ہے. کافر ہے. ہاں صحیح بولو بھائی دیکھو بات کو نہیں پلٹنا بعد میں. نہیں کیسے بولتے ہیں؟ بات ہے کہ جو اس طرح سے عقیدہ رکھتا ہے آخری نبی نہیں ہے تو کفر میں داخل ہے. کفر میں داخل. ہاں صحیح میں بالکل. اچھا بات کو تو نہیں پلٹیں گے؟ کیسے پلٹیں گے؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں. نہیں لیکن جب تک ہم اپنے آنکھوں سے اپنے معائنہ نہیں کر لیں گے اس کو سمجھ نہیں لیں گے تب تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس پر بھی 50,000 روپے کا میرا نقد انعام ورنہ نقد رکھیے کہ لاکھ رکھیے اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے حضرت. دیکھیے انعام کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اصل ہم کو دین شریعت محمدیہ پر چلنا ہے. سمجھا رہا ہوں آپ ہے نہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہے نہیں لانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے میں انعام رکھ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا دیوبندی مجھ سے بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سنیے آپ کے مولانا مفتی مولانا قاسم نانوتوی لعنت اللہ علیہ صاحب لکھتے ہیں کہ اول سمجھ رہے ہیں اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ وقت نہ ہو. عوام کے خیال میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بڑی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. بے شک. آگے کی بات سنیں. پہلے فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانے میں ذات کوئی فضیلت نہیں. ہمارے نبی آخری نبی بھی ہیں اور اول نبی بھی ہیں تو یہ ہمارے نبی کی ہی فضیلت ہے یا کسی اور نبی کی بھی فضیلت ہے کہ وہ آخری نبی ہو؟ نہیں کسی کا نہیں. یہ آخری نبی میرے نبی کے فرمانا ہمارے نبی کی فضیلت ہے نا یہ آخری نبی ہونا. بے شک. اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. بے شک. تو یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے شک. کیسے نہیں. اچھا مگر مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا کہ عوام کے خیال میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بڑی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخیر زمانے میں ذات کچھ فضیلت نہیں. یعنی اس بات کا معلوم ہے کہ یہ بات کیوں لکھی گئی کیوں کہی گئی؟ نہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ نہیں سنا صحیح سے آواز نہیں آئی. ارے دوبارہ سناتا ہوں کوئی بات نہیں ہے. جی عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سلام لکھا ہے میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بڑی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہے. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. یعنی صرف عوام کا خیال یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے مگر اہل فہم پر روشن ہوگا تقدم یا تاخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. حضور پہلے آتے یا بعد میں یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. پہلے آتے یا بعد میں یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. پتہ ہے کیوں لکھی گئی یہ بات؟ کیونکہ مولوی اشرف تھانوی کو
नबूवत के तख्त पे बिठाने जा रहे थे ये लोग, यानी देवबंदी लोग। हाँ, मगर उसके नबूवत के तख्त पे बैठने से पहले पहले कादियानी बैठ गया, गुलाम अहमद कादियानी। जानते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को? जानते नहीं है, देखे नहीं है, लेकिन उनकी किताब पढ़े हैं। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने कौन सा थानवी को देखा है। ठीक। तो उसकी एक किताब है जिसका नाम है रिसाला अल इमदाद। अच्छा। उस किताब में उसका एक उम्मती उसका कलमा पढ़ रहा है और फिर जाके शिकायत कर रहा है कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला पेश आ रहा है। तो उसने कहा ये तुम्हारी मोहब्बत है, ये तुम्हारी मोहब्बत है। वो कहता है कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बैरूनी ताला मुत्तबे सुन्नत है, यानी सुन्नत का पाबंद है। तो जो सुन्नत का पाबंद हो जाए तो क्या उसका कलमा पढ़ना जायज है? नहीं ना। उसको क्या कहना चाहिए था यहाँ कि लाहौल पढ़ गधे, चल गुनाह कर और तौबा कर, कलमा पढ़, ये कहना चाहिए था ना। मगर वो कहता है कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बैरूनी ताला मुत्तबे सुन्नत है। अच्छा। हाँ, अब दूसरी बात सुनिए जनाब। फिर आगे लिखता है माज़अल्लाह कि अगर बिलफर बादे ज़माना नबवी, यानी हुजूर के जमाने के बाद, यानी आपके विसाल के बाद कोई नबी पैदा हो, फिर भी खातमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। तो अब अगर कोई नबी पैदा हो गया तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। पूरा आएगा। आएगा ना? कैसे नहीं आएगा? अच्छा, आपके घर में कितने बच्चे हैं आपके? आपकी शादी हो गई ना? हाँ। कितने बच्चे? मेरे बच्चे हैं भाई 8 बच्चे हैं अभी। 8 बच्चे हैं? हाँ। पूरी क्रिकेट टीम है? पूरी क्रिकेट टीम है? हाँ, टीम तो है। चलिए कोई बात नहीं है, अल्लाह का करम है, अल्लाह के रसूल का फरमान के मुताबिक कुछ तो हक हुआ है। चलिए चलिए कोई बात नहीं है। तो उसमें सब में छोटे का नाम क्या है? सब में जो लास्ट वाला है, जो सब में आखिरी है, उसका नाम क्या है? आखिरी वाले बच्ची का? हाँ, फरहाना तबस्सुम। फरहाना तबस्सुम यानी लड़की है? हाँ, लड़की है। अच्छा, अब लड़की के बाद अब उस लड़कियां हैं? 7 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अच्छा, 7 लड़का, 1 लड़का है? 1 लड़की 1 लड़का डेट कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने 71 रहमतों से नवाजा है। बेशक। चलिए, 72 से नवाजा था, 1 रहमत वापस ले ली जी। चलिए, तो आपकी इस बच्ची के बाद अगर कोई दूसरी बच्ची या बच्चा पैदा हुआ तो क्या सिर्फ आखिरी ही रहेगी? आखिरी ही रहेगी, समझिए। आखिरी ही रहेगी? हाँ, अब नहीं है समय। ओफो यार, मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद अगर कोई आपका एक और बच्चा आ गया, हाँ, लड़की या लड़का, उसका भाई या बहन, हाँ, फिर भी हाँ। आप इसी को आखिरी बोलोगे? नहीं। फिर कौन होगा आखिरी? उसके बाद आने वाला। उसके बाद आने वाला ना? हाँ। हाँ, तो देखिए, आपके मौलाना साहब ये जो कह रहे हैं, इनके जो दिमाग की रग थोड़ी सी नस हट गई थी, है ना? तो इनका आप इलाज कर दीजिए। कहते हैं अगर बिलफर्ज बादे ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। यानी ये थानवी को नबूवत के तख्त पर बिठाने वाले थे, मगर उसके तख्त पर बैठने से पहले पहले गुलाम अहमद कादियानी ऐलान नबूवत कर चुका, नबूवत का ऐलान कर दिया और तमाम देवबंदियों को ये बोल दिया कि जो मुझे नबी नहीं मानेगा वो काफिर है। अच्छा। तो फिर इन देव के बंदरों ने भी, थानवी ने अपनी किताब में लिखा ही है कसरतुल काफिर में, कि हम तो कादियानियों को भी काफिर ना कहते थे। अच्छा, समझे जनाब? बहरहाल ये बात की बात है, मगर ये थानवी को जो नबूवत के तख्त पे बिठाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए ये किताब लिखी गई थी। ये
खत्म नबूवत के ताल्लुक से ये जो बात कही गई है कि अब भी कोई नबी पैदा हो गया तो हुजूर के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा, तो आपने तो इसको वाज़ेह कर दिया कि हाँ फर्क आएगा। मगर मैं यहाँ एक बात कह दूं, जी कहूं, जी देवबंदियों के बाप होने के बावजूद जी अगर उसका कोई दूसरा बाप आ जाए तो उसकी वजह में फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, समझे? जी। अच्छा लगेगा किसी को मैंने अगर ये जुमला बोला तो या बुरा लगेगा? अब जो समझेगा वो तो अपने समझेगा। अच्छा चलिए, मैं फिर इस पर बहस नहीं करता आपसे। चलिए अब ये बताइए जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, हुजूर ने फरमाया, बोलिए, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, बेशक मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ, जी मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, आखिरी पैगंबर हूँ। जी मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर नहीं। जी। ये बात हक है या नहीं? ये बात हक है या नहीं? पूरा पूरा उसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, गुंजाइश नहीं है ना? नहीं है। तो मौलवी कासिम नानोतवी पढ़ा लिखा था कि जाहिल था? पढ़े लिखे थे। पढ़ा लिखा था। जी। तो फिर उसने पूरी किताब में ये क्यों नहीं लिखा कि जो ऐलान नबूवत करेगा, जो हुजूर के बाद अब कोई ऐलान करेगा, वो शैतान होगा, दज्जाल होगा, मक्कार होगा? वो तो बता दिया गया है, उसी के बारे में कहा है। सुनिए ना एक मिसाल। हाँ, ये बोला गया है कि नमाज के अंदर जो है ना, हाँ, बहुत एक सिरात मुस्तकीम में कहाँ लिखा हुआ है हाँ, कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज फासिल हो जाती है, क्या करके। अच्छा, तो उसी में लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? हाँ? क्या लिखा है? उसी के जवाब में लिखा है कि जैसे किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया जी, है, वो इस दर्जा की मोहब्बत हो गई जैसे कि एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया। यहाँ वो बात ही नहीं है, आप बात पॉइंट दोबारा घुमा के लेके जा रहे हैं, कहीं और लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। एक और मैं कुरान का हवाला देता हूँ आपको। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। समझे जनाब? हमारे जो नबी हैं, हमारे जो रसूल हैं जी, उनके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है कुरान पाक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। जी, ठीक है जी। अल्लाह कह रहा है, रब फरमा रहा है, तुम्हारे मर्दों में से हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं है, जी। बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं, यानी अल्लाह के नबी हैं और खातिमुन नबिय्यीन हैं। जी। कौन कह रहा है ये? अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि यही नबी जो है वो खातिमुन नबिय्यीन है, इन्हीं पर नबूवत का दरवाजा बंद है, जी, तो फिर अब इस अकीदे के खिलाफ, इस कुरान के दिए हुए अकीदे के खिलाफ जो बोलेगा वो काफिर होगा या मुसलमान? काफिर हो जाएगा। काफिर होगा। तो कहिए, मौलवी कासिम नानोतवी लानतुल्लाहि अलैह। अरे लाहौल क्यों पढ़ रहे हैं? लाहौल इसलिए पढ़ रहे हैं ना हाँ, कि हमने उनको सही तरीके से हमने देखा नहीं है, उनकी कोई किताब में पढ़ा नहीं है कि उन्होंने इस तरीके से कहा हो। हुजूर ने इस तरीके से कहा हो? कौन हुजूर? नहीं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात चल रहे हैं। थानवी की बात नहीं चल रही है, कासिम नानोतवी की बात चल रही है। कासिम नानोतवी उनके बारे में भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि हमको पता नहीं है, हम किसी के बारे में कैसे फैसला कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो इस तरह का जो अकीदा रखे, जो इस तरह की बातें कहे, हाँ, जो अकीदा इस तरह से रखे वो काफिर है। चलिए माशाल्लाह। तो अगर ये बातें इन्हीं की किताबों में हुई तो फिर तौबा करेंगे ना देवबंदियत से?
हाँ, कैसे नहीं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी पैदा नहीं होगा। नहीं होगा, सही बात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ जी, मैं माही यानी मिटाने वाला। बेशक। समझे जनाब। जी हाँ, मैं माही हूँ यानी मिटाने वाला हूँ कि मेरे जी जरिए कुफ्र को मिटाया जाएगा। जी मैं हासिर हूँ जी कि मेरे कदमों में लोगों को जमा किया जाएगा। जी मैं आकिब हूँ कि जी, जिसके बाद कोई नबी नहीं होगा, कोई नबी ना आएगा। बेशक मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा, नहीं होगा। दरवाजा ही खत्म है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे जनाब। जी। अच्छा, आपको नबी से मोहब्बत है या आज के किसी दुश्मनाने रसूल से? जी, दुश्मनान रसूल से कैसी मोहब्बत होगी। तो जो हमको मेरे अल्लाह से मोहब्बत है, प्यार है। जो अल्लाह के नबी के दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला आपको ईमान की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा हमारी आमीन। बात उसी वक्त होगी जबकि आपने हुजूर की शान में तौहीन ना की हो। जी, हाँ, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। खैर, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। जी आपने जो इल्म गैब का इनकार किया था ना थोड़ी देर पहले, जी तो इल्म गैब के लिए जो हमारा अकीदा है वो अताई जी, और जाति को आप पहले समझ लीजिए। तो हम भी इकरार करते हैं हजरत। अताई में तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर अताई में इनकार नहीं कर सकता है। तो फिर ये भी जान लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर अल्लाह की अता के, जी बगैर अल्लाह के बनाए खुद हुजूर नबी नहीं है। जी जी, सही बात। अल्लाह ने उनको नबी बनाया, अल्लाह ने उनको अपना हबीब बनाया। बेशक बेशक। समझे। जी हाँ। तो अपने हबीब को अपना दीदार कराया। बेशक। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को ही ना छुपाया तो कायनात की मिल्कियत क्या छुपाएगा, कायनात की चीजें क्या छुपाएगा। जी समझे जनाब। जी जी, फैसला आपको करना है, मेरा काम है सिर्फ समझाना, बताना। जी, किसी को जबरदस्ती मनवाना मेरा काम नहीं है। नहीं नहीं, कैसे आप मनवा सकते हैं। हुजूर तो मनवाया नहीं तो हम कैसे मनवा सकते हैं। आप कैसे अब लोग कहते हैं वहाबी देवबंदी कहते हैं मावल्ला के गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। अच्छा। तो वो सही कहते हैं, वो लोग ठीक कहते हैं, क्योंकि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला लानत कर दे, जिन पर अल्लाह ताला की लानत हो, उसका कोई, समझे, गैरुल्लाह में आप किसको, अल्लाह के अलावा सब गैरुल्लाह है। हाँ, तो अल्लाह के अलावा जो गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह से मदद मांगना तो अल्लाह के वली है, उनकी बात चल रही है। शैतान मर्दों की और पत्थरों की और बुतों की बात नहीं चल रही है। जी, जो अल्लाह के वली हम उन्हीं की बारगाह में तो जाते हैं, हम मज़ार पे तो जाते हैं। इसी वजह से देवबंदर हमें मुशरिक कहते हैं। हाँ, तो जिन पर अल्लाह तबारक व तआला लानत कर दे, जिन पर अल्लाह ताला की लानत हो, उसका कोई मददगार नहीं होता। बेशक। हाँ, और मोमिनों के लिए कुरान कहता है बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है, उसका रसूल है और मोमिन है। हाँ, सूरह माइदा आयत नंबर 55। और जिन पर अल्लाह लानत करे उसका कोई मददगार नहीं, ये सूरह निसा आयत नंबर 52। जी, समझे जनाब। हाँ, एक है सूरह निसा, एक है सूरह माइदा। सूरह निसा में बताया गया कि जिन पर अल्लाह ताला लानत करे उसका कोई मददगार नहीं। जी, एक बंदा पता नहीं कौन है, बार बार कॉल कर रहे हैं, पता नहीं कौन है यार। है, चलो कॉल कट गया। अब दूसरी बात सुनिए। जी, सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे बाद वफात, जी, और वहां जाकर मदद मांगी। समझे, क्या मदद मांगी कि बारिश नहीं हो रही थी, गैस काली पड़ गया था, जी, सूखा पड़ गया था। जी, तो हुजूर की बारगाह में जाके दुआ की, मदद मांगी, है ना। हाँ, सब वफात के बाद, विशाल के बाद।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ ہے ابن کثیر، جی صحیح بات. وہابیوں کی کتاب ہے. جی تو وسیلہ سے اب سارے بزرگوں سے اور اولیاء کرام سے اور اللہ والوں سے سبھی سے کے وسیلہ میں آپ مانگ سکتے ہیں دعائیں، کسی سے مانگ سکتے ہیں. اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا مانگیے، اور وہاں کی جو دعا مانگی ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے، کیونکہ ہماری زبان ایسی نہیں، ایک دم بالکل صحیح بات سے بھری ہے. جی ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. مگر ہم جب اس کے محبوب کی کسی بارگاہ، کسی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، کسی بھی ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی وجہ سے جی ان کے طفیل سے، ان کے ذریعے سے. ہاں. اور دیکھیے آپ کے گھر کا حوالہ میں ایک اور دیتا ہوں، تذکرۃ الرشید کا جلد اول ہے. جی لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے ساتھ سمجھے مزارات اولیاء اکرام کا طواف عبادت نہیں. جی سمجھے جناب، یعنی جو مزار شریف ہیں، جو مزارات اولیاء اکرام ہیں، ٹھیک ہے، ان کا طواف جو کرتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ادب و تعظیم ہے. یہ ان کی ادب ہے، ان کا ادب ہے اور ان کی تعظیم ہے. ٹھیک ہے، کرام کے مزار کو بھی طواف کیا جاتا ہے کیا؟ جی اولیاء کرام کے مزاروں کو بھی طواف کیا جاتا ہے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے گھر کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، مولوی رشید احمد گنگوہی. میں تھوڑی میں تو تمہارے گھر کا حوالہ تمہیں بتا رہا ہوں. کون کتاب میں ہے؟ تذکرۃ الرشید جلد اول، میں نے بتایا تھا نا، تذکرۃ الرشید جلد اول. ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے. تمہارے گھر کا، ہاں میں تو تمہارے گھر کا حوالہ دے رہا ہوں، میں اپنے گھر کا حوالہ نہیں دیتا میں دیوبندیوں کو. وہ تو غلط. دوسری بات، یہ بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس امتی کے پاس آنا جانا چاہیں، اب کسی امتی کی قسمت اگر جگانا چاہیں تو جا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی کے پاس آنا جانا چاہیں تو آ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا مان لیجئے کہ دیوبندیوں کے گھر جانا چاہیں، دیوبندیوں کے مدرسے میں جانا چاہیں تو آ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں تو ابھی کی بات بول رہے ہیں کہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی بات مثال. ابھی ہاں ابھی تو آئی جا نہیں سکتے ہیں کہ. اچھا، کس لیے نہیں آ جا سکتے؟ یعنی وصال ہو چکا؟ جی صحیح میں؟ ہاں. اچھا، یعنی پتا چلا کہ جس کا وصال ہو جاتا ہے وہ پھر کہیں آ جا نہیں سکتا، نہیں ہے نا؟ اچھا، میرا اگر یہی عقیدہ ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس امتی کی چاہیں قسمت کو جگا دیں، اس کو جا کے اپنا دیدار کرا دیں، اس کی بار مطلب اسے جو ہے اپنا دیدار کرا دیں. جی میرا عقیدہ ہے. جی میرا عقیدہ کفریہ ہے، شرکیہ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہاں، فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کوئی دوسرا نہ شیطان پیدا ہو سکتا. میں جیتے جاگتے کی بات کر رہا ہوں، میں مثل زندہ کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی مثل زندہ کے کسی امتی کے پاس آ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو آ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ نے قبول کر لیا، مگر دل ٹھوک کے بولیے گا، کبھی پتہ چلے بعد میں کہ کچھ اور کہنے لگو. آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے؟ جی حضور حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہے؟ حضور نہیں آ جا سکتے ہیں یا نہیں آ جا سکتے؟ آ جا سکتے، ان کو اجازت تھی، اب ہے نہیں. ابھی تو دنیا سے روپوش ہو چکے ہیں، ابھی کہاں آئیں گے جائیں گے؟ اب نہیں آ جائیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ ابھی کہہ رہے تھے آ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی منائی نہیں ہے، اب ایک دم پلٹ گئے یار. تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، تم نے بھی بول دیا ہاں نہیں ہے. موجود تو اس وقت میں حضرت، ابھی تو نہیں موجود، ابھی تو موجود نہیں. اچھا یہ بتائیے، اگر حضور نہیں آ جا سکتے تو پھر حضور کے بعد آج کا کوئی ولی ہو وہ آ جا سکتا ہے؟ ہاں تو اجازت میں کیسے نہیں آ جا سکتے؟ اجازت ملنے یار تم کہہ کیا رہے ہو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. یعنی حضور کے غلام کے لیے تو مان رہے ہو اور حضور کے لیے نہیں مان رہے ہو، کیسا عقیدہ ہے تمہارا؟ گھٹیا. ہاں بھائی مولوی صاحب،
हमारा ये बात नहीं समझ में आ रही कि अभी के बारे में आप जो बोल रहे हैं कि अभी आने जाने की बात कर रहे हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, और वादे विशाल सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया इकराम, सालिहीन, सिद्दीकीन की बात कर रहा हूँ। हुजूर अपने विशाल के बाद कहीं आ जा सकते हैं या नहीं? आप तो खाबे में ना आएंगे जाएंगे। मैं मिसले जिंदा के बोल रहा हूँ, मिसले जिंदा के बोल रहा हूँ। आवाज सही नहीं आ रही है, क्या करें। मैं बोल रहा हूँ मिसले जिंदा के हुजूर अपने किसी उम्मती के पास आ जा सकते हैं या नहीं? कैसे नहीं आ जा सकते हैं, पूरे आ जा सकते हैं, उनको लिए पूरा छूट। तो फिर अभी तो आप मना कर रहे थे कि नहीं आ जा सकते हैं, अब रोक दिया गया है, और अभी आप कह रहे थे कौन पहला रोक दिया है? बात यह है ना, जब दुनिया से विशाल कर गए, अब तो अभी नहीं ना है मौजूद, अभी जो आएंगे जाएंगे, ये कहना मकसद है। अरे यार, तुम मान भी रहे हो, इनकार भी कर रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक, आप जो कह रहे हो एक बात कहो ना, या तो आ जा सकते हैं ये कहो, या ये कहो कि नहीं आ जा सकते। क्या अकीदा है? गोल गोल क्यों घूम रहे हो? कभी कह रहे हो आ जा सकते हैं, कभी कह रहे हो नहीं आ जा सकते। आप बात सुन रहे हैं ना कि मेरा भी कहना है ना, जब आप बाहयात थे, हाँ, तब आ जा सकते थे। हाँ, उस वक्त में आपके लिए कोई रोक टोक नहीं था। अब दुनिया से रिपोर्ट हो गए तो अब उनको आने जाने से कैसे हो सकता है? ये कहना है आप रोक कैसे दिया गया? रोका नहीं गया है, हम नहीं कह रहे रोका गया, लेकिन जब वो दुनिया में है ही नहीं तो आएंगे जाएंगे कहाँ से? ये बात कहने में यार। अच्छा, दुनिया में है ही नहीं? नहीं। किसने कहा दुनिया में नहीं है? दुनिया तो अल्लाह ने उठा लिए ना, सारे नबियों को दुनिया से ले गया ना अल्लाह ताला की मौजूद है दुनिया में। इस दुनिया का इल्म हुजूर को अब है या नहीं? हाँ, इस दुनिया का इल्म हुजूर को है या नहीं? मैं और तुम जो बात कर रहे हैं इसका इल्म है या नहीं? अभी जो बात कर रहे हैं उसका, हाँ, अभी तो है ही नहीं दुनिया में, तो कैसे उनको कहेंगे इल्म है? हुजूर को इस चीज का इल्म है या नहीं? नहीं, नहीं है। नहीं। सोच समझ के बोलो, जरा तुम्हारे घर से ये वाला पेश कर दूंगा वरना। तो अभी तो मौजूद नहीं है यहाँ पर, वो तो दुनिया से अल्लाह ने उनको। अब आप गोल गोल घूमने लगे हो, बात सुनो। ऐसा नहीं है। मौलवी कासिम ननौतवी मरने के बाद, हाँ, समझे जी, मरने के बाद कई साल बाद जिंदा वापस मदरसा दारुल उलूम देवबंद पहुंचा। जिंदा थानवी कहता है दारुल उलूम देवबंद के जो एक मौलाना है, मौलवी है, उनमें आपस में झगड़ा हो गया था जी, किसी वजह से, किसी मामले से, पता नहीं क्या झगड़ा हो गया। ठीक है, तो मौलाना कासिम ननौतवी जी, खुदा करवाने के लिए कब्रिस्तान से उठ के, कब्र से उठ के सीधा डायरेक्ट दारुल उलूम देवबंद पहुंच गया। कौन ऐसा कहना भाई? कौन ऐसा कह दिया है? अरवाह सलासा, थानवी ने बोला ऐसा। किताब का नाम है अरवाह सलासा, थानवी ने बोला ऐसा। हवाला सुनिए। अच्छा, अशरफ थानवी के दादा मरने के बाद मिठाई लेकर घर पहुंच गए भाभी जी के लिए देने। कहाँ ऐसा लिखा है? सब बताऊंगा, अशरफ सवाने का नाम है किताब। अच्छा, अशरफ सवाने किताब का नाम, हाँ, ठीक है। और उसके दादाजी मिठाई की दुकान पे पता नहीं पहले गए या दुकान जो है वो कब्र में ही खोल ली थी, अल्लाह बेहतर जाने। ऐसा बोलते हैं यार, मैं ऐसा ही बोलता हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ ना। कब्र में दुकान खोल ली आपको समझाना भी जरूरी है। हाँ, पता नहीं उन्होंने वो कहीं वही तो नहीं हलवाई कब्रस्तानों में लोग मिठाई तकसीम करते हो। सुनिए ना, अब टाइम थोड़ा सा नहीं है तो थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मुझे भी टाइम नहीं था, मगर मैंने आपको बोला था कि आपके लिए जरूर टाइम निकालूंगा। मुझे टाइम नहीं था, मुझे कुछ काम था। जी, जी। जब आपने बताया कि ये बात आपका है देवबंदी मौलाना है, तो मैंने कहा चल ठीक है, आपको मैं जरूर वक्त दूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समझे ना। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। होने वाले हैं, एक घंटा पहले बात हुई थी और अब भी जो है वो 1 घंटा होने वाला है। तो ये थानवी जी के दादा जो है मिठाई लेके घर पहुंच गए और बोले कि दी किसी को बताना नहीं, मैं रोज आया करूंगा। हाँ,
मगर बड़ी भी बोली कि अगर मैं ना बताऊं और लोग बच्चों को मिठाई खाते देखेंगे तो क्या गुमान करेंगे, पता नहीं कि किसी से सेटिंग वेटिंग तो नहीं हो गई, बच्चे मिठाई कैसे खा रहा है। सही है, समझे। तो डर के हमारे बड़ी भी ने बता दिया कि जी तुम्हारे अब्बू जी आए थे मिठाई लेके। ऐसा कौन ऐसा लिखा और बताया है, किताब का नाम है ऐसा मुस्तफा ने। अच्छा, देख लेंगे अच्छा वक्त मिलने पर इंशाल्लाह। के घर पहुंच गया मिठाई लेके, वो भी खाली हाथ नहीं गया था, मिठाई लेके पहुंचा था, और वो भी मिसरी जिंदा के। मैं 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कुछ बोला नहीं है शायद, पता नहीं आपको मेरे ताल्लुक से कुछ बताया है नहीं बताया है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आता है। जो देवबंद के आलिम लोग होते हैं ना, मौलवी लोग जी, हाँ, मौलवियों से तो बहुत ही मजा आता है मुझे बात करने में। मुफ्ती हो, मौलवी हो, उनका मुफक्किर हो, कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा देवबंदी होता है। बड़ा दिल लगता है बात करने में, क्योंकि उसको जब मैं कोई हवाला बताता हूँ ना तो वो जानता है उस हवाले को। जी, अच्छा क्या काम करते हैं हजरत? मैं अभी क्या मशगला है आपका? मैं सर्विस करता हूँ देवबंदियों की, बस यही मशगला है। नहीं, अभी मशगला क्या है, कोई पढ़ाई लिखाई का या कुछ और काम है? बस देवबंदियों की सर्विस करना मेरा काम है इस टाइम। हाँ, उसी के देवबंदियों की सर्विस करता हूँ। उसी के तनख्वाह मिलता है क्या? मैं किसी तनख्वाह के लिए काम नहीं करता, मैं पैसे से ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चलाता हूँ। हाँ जी, तो मुझे तनख्वाह के लिए क्या बोल रहे हैं? आपने तनख्वाह दी कभी मुझे? नहीं, तो देखिए जो काम आप कर रहे हैं और हम कर रहे हैं तो अल्लाह के, अगर इस बात की तनख्वाह कह रहे हैं, इसकी तनख्वाह मिलती है, तो आपने मुझे भेजी, और नहीं भेजी हो तो भेज दीजिए। मेरा ट्रांसफर मेरे क्या बोलते हैं, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए अपने खाते से। हम तो कर देंगे, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बात है कि हमको पूरा तशफ़ी बख्श जवाब दीजिएगा तब नहीं हजरत। मैंने तो सब, देखिए मेरा बताया हुआ एक हवाला अगर तुम गलत साबित कर दो तो 50,000 रुपए का इनाम मैंने बोला है। तो जितने हवाले तुम गलत साबित करोगे, हर हवाले में 50,000 का इनाम दूंगा इंशाअल्लाह। मैं तशफ़ी बख्श जवाब चाहता हूँ। एक भी मेरा गलत हवाला साबित कर दो, एक भी, ठीक है। मैंने जो भी आपको बोला है, एक भी मेरा तुम गलत हवाला साबित कर दो कि नूर हसन तूने झूठ बोला, हमारी किताब में ऐसा है ही नहीं, हमारा ये अकीदा ही नहीं है, ठीक है। 50,000 रुपए का इनाम ले लो नगद, वरना नगद तौबा कर लेना। बस आपसे यही इल्तिजा है, सिर्फ तौबा करना। अच्छा ये बताइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा चैलेंज किए थे? कैसा? यही जो आप कह रहे हैं कि मेरी बात को आप गलत साबित कर दीजिएगा तो हम इतना देंगे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी किया था? ये अपनी हक़ानियत के लिए बोल रहा हूँ। कभी अगर नबी नहीं है तो साबित कर दो, हम 50,000 देंगे तुमको। अगर के किसी भी काफिर को या किसी भी सहाबा से आपने ऐसा चैलेंज किया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हमने मेराज किया, गलत साबित कर दोगे तो हम इतना देंगे। एक मिनट हाँ। तुम्हारे देवबंद के जो जमात लेके जाते हैं और लोगों को काफिर बनाने निकलते हैं, लोगों का ईमान से निकलते हैं, 5 टाइम शिर्क करने जाते हैं, ठीक है। दिन में 5 टाइम शिर्क जो करते हैं, अभी हुजूर ने जो है सहाबा इकराम को भेजा कि फला गांव में जो है इतने लोगों की जमात लेके जाओ और इतने दिन के लिए जाओ, फला गांव में फला बस्ती में इतने दिनों के लिए जमात लेके जाओ? कभी कहा? तुमने क्यों किया ऐसा? कुरान की आयत भी है और हदीस भी है कि इन फिर खिफाफों व शिकालन, कि तुम लोग निकलो छोटी जमात और बड़ी जमात लेकर के और जाओ, दीन की बातें सीखो और सीख करके आकर के अपने गांव वालों को बताओ। ये है कि नहीं आपको हदीस पता है? एक मिनट, दीन की बात ये है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है, ये दीन की बात है? वो सब बातें नहीं करना है ना, जो इख्तिलाफी मसला है। मौलवी साहब मुझे ये बताइए क्या ये इल्म दीन है कि नबी को इल्म गैब नहीं है? ये दीन है, ये दीन सिखाया जाता है। एक बात कहूँ, इख्तिलाफी मसला को आवाम के सामने चौपाल है। सुनिए, आपकी मस्जिद नहीं, मुसाफिर खाना है, चौपाल है। अच्छा, जी हाँ। और देवबंदियों पर नमाज फर्ज नहीं, तौबा फर्ज है। तो 5 बार जमीन में मत्था मारते हैं और शिर्क करते हैं, समझे? हाँ। किसी का दिल चाहे तो आके बात कर ले नूर हसन से, मेरा नंबर भी बता दूं? हाँ।
मेरा नंबर है 790-681-4054। समझ में आया या दोबारा बताऊं? नहीं हो गया। 790-681-4054। जी। दुनिया के जिस भी बड़े से बड़े मुफ्ती में हिम्मत है, सलाहियत है, इल्म है, तो नूर हसन को कॉल करे और अपना पूरा इल्म नूर हसन पे आजमा दे। इंशाअल्लाह उसके मुंह से उसे काफिर साबित करूंगा, ये मेरा वादा है। और अपने अकीदे को, अपने मसलक को उसके मुंह से सही कहलवाऊंगा जी। और उसके धर्म के अकीदे को अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुंह से कुफ्र निकलवाऊंगा, कुफ्र साबित करवाऊंगा उसी के मुंह से, जैसे आपने काफिर कहा। हाँ जी इंशाअल्लाह मेरा वादा है। काफिर नहीं कहा है अभी तक, अभी तक किसी को हमने काफिर नहीं कहा है। वो तो मुझे मालूम है ना कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है। तो तुम्हें तो रशीद अहमद गंगोही लानतुल्लाह अलैह से मोहब्बत है। देखिए किसी के ऊपर भी हम नहीं फतवा लगा सकते हैं ना। आप कुछ भी नहीं लगा सकते, सिर्फ हम सिर्फ नबी को कह सकते हैं कि माज़अल्लाह नबी को ये नहीं मालूम था, नबी को वो नहीं मालूम था। नबी को बुरा भला कह सकते हो, नबी की शान में तौहीन कर सकते हो, नबी के कमाल को घटा सकते हो, मगर किसी भी देवभक्ति को, जिसका कमालियत और जिसका दर्जा को अल्लाह बुलंद किया उसको दुनिया वाला कैसे घटा सकता है? कोई नहीं घटा सकता। इसीलिए तो ये आम आदमी पूरी दुनिया पे भारी है। हाँ तुम्हारी पूरी दुनिया के देवबंदियों में भारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आलिमों की तो शान बहुत बड़ी है, बहुत बुलंदों वाला है। ठीक। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा कर लो तौबा। आप लोग बुलंदे रहिए भाई, हम लोग घटिए में रहेंगे, क्या करें। देखिए अभी घटिया हो, आला बनो ना, आला बनो, हुजूर के उम्मती बनो। उम्मती तो है ही, उनके उम्मती तो शान आलम है। तो वो तो काफिर भी है ना, हिंदू भी है। तुम हिंदू हो? बोलो हिंदू हो तुम? रहमतुल्लिल आलमीन क्यों बने हो? सारे जहान का हिंदू हो सारे लोगों के लिए वो रहमत है ना। हाँ तो जब सारे आलम के लिए हुजूर रहमत है तो फिर हुजूर को जो रहमतुल्लिल आलमीन ना माने, हुजूर के अलावा किसी और को भी माने, तो हुजूर के अलावा किसी और को रहमतुल्लिल आलमीन मानने वाला काफिर है या मुसलमान? तो नहीं मानने वाला ना है वो कुफ्र के अंदर दाखिल होगा। आपका रशीद अहमद गंगोही कहता है कि ये लफ्ज रहमतुल्लिल आलमीन हुजूर के लिए खास नहीं, बल्कि हुजूर के अलावा कोई और भी रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है। अच्छा कहाँ जाओ बाबू? आ जाना गाड़ी उधर मिलेगा बहुत वहाँ पर। ठीक है सलाम। सलाम मत करो बार बार, मैं सलाम का जवाब दूंगा ही नहीं। देखिए मत दीजिए, लेकिन मेरा काम है ना, मेरी तरफ से सलाम दो आपको। देखिए हाँ गलती की माफी मुझसे मत मांगिए, अल्लाह और उसके रसूल से गलती की माफी मांगिए। फोन आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक जाइए। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, खताओं को माफ कीजिएगा। हिदायत से दुआ कर सकता हूँ बिल्कुल। किसी को सुनिए ना, तो अगर ईमान के वक्त में हम बात करेंगे तो किसी वक्त बात कीजिएगा ना। रात को कभी कॉल मत कीजिएगा, मैं रात को बात नहीं करता देवबंदियों से। हाँ दिन में ही जब दिल चाहे कॉल कर लेना। अच्छा ठीक ठीक। हाँ इसी नंबर पे ना? हाँ है इसी नंबर पे ना? हाँ इसी नंबर पे कर सकते हैं। एक और नंबर है 4054 वाला जो मैंने बताया है आपको। अच्छा अच्छा ठीक। इन दोनों नंबरों में एक न एक चालू रहेगा। अच्छा अच्छा। दुआओं का दरख्वास्त है और गलतियों की माफी है ना। ठीक है ठीक है जनाब। ठीक, गलतियों की माफी अल्लाह ताला से मांगो, उसके रसूल की शान में जो अल्लाह ताला से। हाँ अल्लाह तो माफ करने वाला है। मैं अच्छा इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करता रहूंगा, ठीक है। मगर आपके जमात के जो लोग हैं ना वो आपको बड़ा तोड़ मरोड़ करेंगे। देखिए हमको खास दरियाफ्त करना है, समझ गए ना। दो चार वो मसला ऐसा है जिसको हमको आपसे दरियाफ्त करना है कि नमाज के सिलसिले में, क़याम के सिलसिले, इसी तरह से और जो भी छांट के लेकर आओ, चादर वगैरह के सिलसिले में। तो ये सब बातें मतलब जो आम तौर पर हम जो से गलतियां होती है वो सब बातों को पता लगाना है। बताइए, बता दीजिएगा। टेंशन मत लो, उसी बार में समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक ठीक है सर, समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मगर इसी तरह बात करना है ना, जी। समझ हो जाना
اور اگر نہیں ہم گھسانے والا آدمی سے نہیں ہے حضرت، میں علم سیکھنے والا آدمی ہوں، میں طالب علم ہوں، اس لیے گھسانے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے جو بھی اللہ کے نبی کے باتیں سنائیں گے ان کا ہم بہت غور سے سنتے بھی ہیں، استادوں کی تعظیم کرتے ہیں، استادوں کا ہم بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ استاد کے بارے میں ہم 5 لڑکوں کے ساتھ ہم بھول گئے اکیلے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے اندر 2-3 سال رہے، فرسٹ سپاہی سے دوسری سپاہی میں کبھی نہیں بیٹھے، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 8 گھنٹہ پہلی کتاب میں بیٹھتے تھے، استاد کے سامنے بیٹھتے تھے، بخاری مسلم ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف، اسی طرح سے موطا امام مالک، موطا امام محمد وغیرہ سب کتابوں کا جو ہے مکمل طور پر تفصیل لکھے، اپنی میں نے 2 کتاب جو ہے اتنی موٹی موٹی کاپی تیار کیے تھے، سمجھ گئے نا، ساری چیزوں کا حوالہ لکھے تھے، سارے استادوں کے تقریر اپنی ہاتھ سے لکھے تھے، اس وقت تھا نہیں، اپنی قلم سے لکھے تھے، سمجھ گئے۔ تو یہ محنتیں ہماری ہے، اس کا کیا بتا سکتے ہیں۔ صرف 24 گھنٹہ میں صرف 4 گھنٹہ ہم سوتے تھے، باقی 30 گھنٹہ میرے پڑھائی میں لگتا تھا، 24 گھنٹہ میں 1 گھنٹہ سوتے تھے۔ یہ اسی دن کا علم حاصل کرنے کے لیے اس نے محنت کی ہے اور معلوم کیے۔ اگر آپ نے اگر کوئی بات تھوڑی سی بھی چاہیں گے اونچ نیچ کے تو ہم بگڑ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی بولیں گے انشاءاللہ اس پر ہم صبر کریں گے، برداشت کریں گے، ہم استادوں کی قدر کرتے ہیں، آپ کا بھی قدر کریں گے، آپ سے جو علم ہوگا اس کا بھی ہم قدر کریں گے، اگر حق بات ہوگی اس پر عمل کریں گے، تو میرے سمجھ سے باہر ہوگا تو اس کو دوسرے سے دریافت کر کے اس پر عمل کریں گے۔ لیکن آپ کے بارے میں ابھی تک میں ہم نے بہت اچھا سنا اور اچھی باتیں بتائی آپ نے، اور ساری باتیں آپ نے دلیل دے دیا ہے، ساری باتیں قرآن و حدیثی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں میرے سمجھ میں آیا، کچھ نہیں آیا ہے، تو نہیں سمجھ میں آئی ہے اس کو بعد میں تحقیق کر لیں گے۔ ٹھیک، اب ایک بات بتاؤں میں آپ سے، جی ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، جتنے میں نے آپ کو حوالے بتائے ہیں جی یہ حوالے میں آپ کے پاس بھیج بھی دوں گا، آپ مجھ سے مانگ بھی لیں کہ فلاں فلاں حوالہ مجھے چاہیے، جو بولا ہے۔ یہ آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے؟ جی یہی نمبر ہے 73 19 70 94 77۔ اچھا جی تو اگر یہ آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے تو آپ جی میرے 4054 والے پہ آپ کال کریں، ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں، اور اس پہ مجھ سے جو ہے آپ حوالے مانگ لیں، انشاءاللہ میں سارے حوالے دوں گا، اور اپنے گھر کی کتابیں چیک کر لیں۔ میں تو آپ نے تو دیا حوالہ، وہ تو کوئی غلط ہم تو نہیں کر رہے ہیں کہ ساری حوالے تو آپ نے دیا اور سب صحیح دیا آپ نے۔ ہاں اس کو ہم کہاں تو تحقیق کر لیں، سرچ کر لیں، اور جی وہی حدیث پھر یاد کریں۔ جی حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار حتیٰ کوئی شک شبہ نہیں ہے اس حدیث کے اندر، ذرا سا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے اس حدیث میں، سمجھ گئے نا، اس حدیث میں ذرا سا بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے سامنے آیا اور کہا عمر نے کہ آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، کہا کہ محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو، کہا کہ سارے لوگوں سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کہا کہ اپنے بال بچے سے کہ نہیں، کہا کہ شامل نہیں ہوئے ابھی، جان سے زیادہ محبت مجھ سے کرو گے، تو انہوں نے لاسٹ میں جو ہے یہی کہا کہ دنیا کی کوئی چیز میرے سامنے نہیں ہے آپ کے سامنے، تبھی آپ نے کہا کہ اب تم ہوئے ہو پکا ایمان والا، ہے نا؟ یہ حدیث پتا ہے نا، یہ کتنے قیمتی حدیث ہے جی، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے ذرا سا بھی۔ تو اس قدر محبت جس کو نہیں ہے، اگر ذرا سا بھی محبت میں کمی ہو گیا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور ہو گیا، سمجھ گئے نا جی۔ اور کوئی بھی بات آپ کے خلاف اگر بات کرتا ہے، اگر ان کی تحقیر کی نیت ہو، ارادہ ہو، دل میں ذرا سا بھی شبہ ہو آپ کی احانت کے لیے یا حقارت کے لیے یا آپ کو نیچا کرنے کے لیے، اگر اسی نیت دل میں ذرہ برابر بھی ہو گیا اور اس بات کو اس نے ذکر کیا تو وہ بہت دور چلا جائے گا ایمان سے، سمجھ گئے نا۔ ہاں، اگر کسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بتانا ہے، ان کے مرتبے کا خیال کر کے، ان کے درجات کو خیال کر کے، ان کے
सारे चीजों का दिल में बैठा करके तो कर सकता है, लेकिन दिल में जरा सा भी ये शक नहीं होना चाहिए कि आपका इहानत हो रही हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए इसी बातों से। अगर किसी तरह की कोई बात अगर ऐसी हुई हो तो हम अल्लाह से बार बार बस अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आप सर्च करें, तहकीक करें, और जो मैंने आपको बातें बताई उन पर अमल करें। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ अल्लाह शुक्रिया आपका। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमीन आपको ईमान की दौलत से नवाजे आमीन। और काफिरों से आपको दूर फरमाए, काफिरों के जो गलत अकीदे हैं उनसे आपको बचाए, और काफिरों से अल्लाह ताला आपको नफरत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अल्लाह ताला आपके दिल में कूट कूट के भर दे। आमीन। ठीक, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।